جو نا اس کو بھی اگر قبلے لٹائے گلیوں کا آن نہیں ہے تاکہ اس سے طاقت اگر تک جو ہے ہلو نہ اس کو آنکھوں کی کچھ پڑھنا پوریاں گلیوں تک کر دے جو جی وہ یہ مندہ چندی کی گل تو نہیں کرو بندہ لاسا پیرس نہ بند کر چھوڑ دے کڑی کا یہ مطلب ہوتا ہے لمبی کڑی جتنی بھی ہوتی ہے اچھا تو سارا طاقت ہوتی ہے اس کو ادھر نہیں روکنا اس کو اگر تریلیاں لٹائی بھی 6 فٹ گلی جوتا بھی ہے ہاں تو یہ پیچھے بھی جڑا ہے تو اس کو آٹی کے یہ چلو بھی مانے نہ یہ کھڑی بھی ہوگا اچھا وہ شادی پوٹی کی دروازے کی بھی لوڑ چوتا پوس خالی ہوگا جگ شیراد جگ اوپر اٹاک جان ہے جان ہے ہاں برقرار اجری کی مشران ټول رسیدلی دي ها مشران ټول رسیدلی دي کپتن سردار صاحب عمر صاحب شجیبل صاحب خان او دور سره نو سره ما اجری ته رسیدلی اندي سره تیمور خبره وکړه چې څه معلومات السلام علیکم ہاں جی ہلو ہلو سوری ہاں جی آؤ بس هو جمع نفسي على بس كيو كواو بس ہاں نہیں وہی ہے ہاں بیٹھ اوبر اډاک ته ګرځم پروګرام چالو شو مګری وو صفائی جن ریاض یوتھ کا ہمارا پہلے میں ایم ایس ایف کا صوبائی نائب صدر انٹروڈکشن ہو کا ساری چیز مو سر ہاں علی کا قانون سوچتی ہے ہلو وعلیکم السلام تیمور خبرې کوم الیاس ورور الګ ملمنو سره او ملمنو سره لګ مصروف او اجری کې ناس دي کیپټن صاحب ها 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 صحیح ملک جو ہے وہ نواز شریف کے ہاتھوں میں محفوظ رہے گا اور نواز شریف صاحب نے گورنر صاحب ہیں ہمارے ساتھ ہماری ساری قیادت شاہ جی گل صاحب آفریدی بیٹھے ہوئے ہیں علی خان ہیں ہماری قیادت ساری ہے زاہد کے اس دن ہم گھر گئے یہ بھی ہمارے ایک پوٹینشیل کینڈیڈیٹ ہے اور انشاءاللہ تعالیٰ یہ نوجوان اس اسمبلی میں بیٹھیں گے تو ہم یہ چاہ رہے ہیں کہ اس صوبے کو اس طرح ڈیولپ کیا جائے جس طرح شہباز شریف صاحب نے پنجاب کو کیا بالکل ہمارے 2 چیف منسٹر آئے ایک کو 3 مہینے ٹائم ملا دوسرا مارچ لا کی نظر ہو کے اٹک قلعے میں بند ہو گیا اس کے بعد 24 سال ہمارے صوبے میں مسلم لیگ نون کی حکومت نہیں آئی اور ہماری محرومیاں انہوں نے جو بھی پی ٹی آئی نے کاپی کیا پنجاب کو کرتے تھے اگر پنجاب نے کہا جی ہم میٹرو چلاتے ہیں انہوں نے کہا ہم بھی چلاتے ہیں بھائی دیکھنا یہ کہ ہمارے علاقے کی ضرورت کیا ہے اب ہنگو میں ہم بیٹھے ہیں ہمیں پانی کا مسئلہ ہے صاف پینے کا پانی نہیں ہے ہاسپٹل نہیں ہے یا میٹرو کی ضرورت تو نہیں ہے یا موٹر وے کی ضرورت ہے ریلوے کی ضرورت ہے یہ رپورٹس تیار کر کے نواز شریف صاحب اللہ کی ذات ان کو نوازے چوتھی دفعہ وزیر اعظم بنے ہم اپنے صوبے کی ڈیولپمنٹ شروع کریں اور میں آپ کو یہ بڑے وثوق سے کہتا ہوں آنے والا وقت جو میں دیکھ رہا ہوں اس صوبے کا وزیر اعلیٰ بھی جو ہے نا وہ مسلم لیگ نون امیر مقام ہوگا حالات یہ بن رہے ہیں
लोगों ने एतमाद की हुआ है नवाज शरीफ साहब पर ना, एक गारंटी है। नवाज शरीफ का नाम जो है ना वो पाकिस्तान है, नवाज शरीफ का नाम तरक्की है, नवाज शरीफ का नाम खजाने को आवाम तक पहुँचाना है, लूटना नहीं है। अच्छा कैप्टन साहब, ये जो जनूबी ज़िला हैं जो हम डी खान से लेकर कोहाट बदर आदम खेल तक का जो बेल्ट है, यहाँ पर PMLN की जो है 1990 के बाद मैंने नहीं देखा। एक नेशनल असम्बली का इलेक्शन हुआ था 1998 में, हमारे इब्राहिम प्राचा साहब MNA इलेक्ट हुए थे कोहाट से। उसके बाद यहाँ से नून लीग की बिल्कुल जो है ना अवाम में जो मकबूलियत है वो बिल्कुल गैर मकबूलियत में तब्दील हो गई और हमारा कोई भी अवामी नुमाइंदा नहीं आया। और इन इलाकों के लोगों में ये तासुर पाया जाता है कि PMLN जब भी हुकूमत में आती है ये जनूबी ज़िला को इग्नोर करती है। ये एक तासुर है, इस तासुर को ख़त्म करने के लिए मकामी लीडरशिप को क्या करना चाहिए? मुख्तसर सवाल में आपका जहन पड़ जाता हूँ। इस तासर को हम ख़त्म कर रहे हैं। आज गवर्नर बैठे हुए हैं आपके पास और हमारे मशर हैं, अमीर मुकाम साहब आएंगे। बात ये होती है प्रोफेसर साहब, जब नवाज शरीफ साहब को आप यहाँ से कैंडिडेट ही कोई ना दें, सीट ही न हो, जिस दिन जाके मुतालबा करना है ना पार्लियामेंट में कि नून की हुकूमत है जनाब इधर भी आएँ, इवन देन पेशावर में जितने डेवलपमेंट के काम शुरू हैं वो हमारे शुरू हैं। मोटरवे हमारे वक्त की थी। अब ये दरिया सिंध जो आपका दरिया सिंध, इस पर कितने डैम्स बन के पाकिस्तान को बिजली दे रहे हैं। इस काम के लिए जो आप कह रहे हैं उसके लिए तवज्जो दिलवानी पड़ती है। जब आपका MPA बैठा होगा, आपका MNA बैठा होगा, वो शोर करेगा, जाएगा नवाज शरीफ साहब का आंगू में जलसा करवाएगा, वो अपनी आंखों से इन पहाड़ों को देखेंगे, महरूमियाँ ख़त्म हो जाएंगी। जो बच्चा बहुत ज़्यादा पढ़ा लिखा होता है ना, PhD कर होता है, सारे उसके साथ लगे होते हैं। एक ने 100 की 2 बजे उठना है, वो कहते हैं चलो इसकी खाने ही तैयार करो। हमें अब तो जो दिलवानी पड़ेगी कि हमें शहबाज शरीफ की तरह का वज़ीर आला दें, जितना बड़ा पैकेज बलूचिस्तान को गया, खैबर पख्तूनख्वा को भी आए, और इसको हम डेवलप करें। क्या नवाज शरीफ साहब पिछले 10 साल में चोरों के हाथ में ख़जाना देते कि लगाओ और वो खा गए? कोई मालूम जबा में चला गया, कोई मेट्रो में चला गया, कोई कहाँ चला गया। करप्शन तो हुई है ना भाईजान। और नवाज शरीफ साहब के लोगों को क्या टाइम मिला? कुछ भी नहीं मिला। आज गवर्नर थे तो मर्जर हो गया, अमन करके आपको दे दिया। अच्छा कैप्टन साहब, इसका क्रेडिट हमारा भाई अफरीदी साहब बैठे हैं, शाहजी गुल, इन्होंने अपनी ज़िंदगी ऐसे हथेली में रख के तो निकले हैं कि यार नहीं, फाटा को हमने लेके आना है सेटल एरिया में, 73 के आइन के नीचे लेके आना है। फाटा की अब तरक्की का वक्त आ गया है। ये हमने कहा कि जी औरंगज़ई अगर यहाँ बनता है हॉस्पिटल तो औरंगज़ई के अंदर भी बनेगा। ये ट्रेन जब चलेगी तो औरंगज़ई को भी फ़ायदा होगा, मोटरवे होगी तो औरंगज़ई को भी फ़ायदा होगा। इसलिए खैबर औरंगज़ई जितना भी फाटा का है, डेरा इसमाइल के खान के साथ है, इन अजला की जो मर्जर में आ गए हैं, इसकी डेवलपमेंट पहली प्रायोरिटी है पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की। कैप्टन साहब, आप कह रहे हैं कि हमारा नून लीग का यहाँ से MP MNA इलेक्ट नहीं हुए जिन्होंने जाके आगे बताना था। इस वक्त भी मैं देख रहा हूँ कि डिस्ट्रिक्ट हंगू में कम से कम जो है ना आपके पास कोई ऐसा कैंडिडेट नज़र नहीं आ रहा कि जो प्रोविंशियल असम्बली में या नेशनल असम्बली में यहाँ से वो कामयाबी हासिल कर सके। क्या आपके दौरे का दूसरा मकसद मैं ये ले सकता हूँ कि यहाँ से जो इलेक्टिबल हैं उनके साथ भी आपके राब्ते जारी हैं या आप उनसे मुलाकात करेंगे? फॉर एग्जाम्पल ये गनी रहमान ख़ानदान है, 5 बार वो यहाँ से MP इलेक्ट हुए हैं, 5 बार आज़ाद हसीयत से इलेक्ट हुए हैं। उनका बेटा 2 बार मेयर बना है, वो भी आज़ाद हसीयत से बना है। कुछ ख़ानदान ऐसे होते हैं जो आज़ाद हसीयत से लोग उनको कबूल करते हैं। क्या आपका उनके साथ रब्ता है? सियासी जमातें कभी अपना दरवाज़ा भी नहीं बंद करती तो राब्ते भी नहीं छोड़ती। अगर आज हंगू के अवाम हंगू की डेवलपमेंट चाहते हैं तो वो शेर के निशान पे नवाज शरीफ का साथ देंगे तो इसकी डेवलपमेंट कोई इतना मुश्किल काम नहीं। मैंने देख लिया है। आपने प्राचा साहब का जिक्र किया, प्राचा बैठा था तो टनल बनी, प्राचा बैठा था तो पेशावर से डबल वे कितने किलोमीटर हमने बनाई, उसके बाद कुछ भी नहीं हुआ। ये जो रोड्स हैं ये नवाज शरीफ साहब के इंडस हाईवे जो बना कराची, ये नवाज शरीफ, अब वो ये सारी जो एक्सप्रेस है उसको मोटरवे करना चाहते हैं, छोटी सड़क को वो एक्सप्रेस में तब्दील करना चाहते हैं। तो अगर हंगू के अवाम इस दफ़ा नवाज शरीफ साहब का साथ देंगे, पाकिस्तान का साथ देंगे, जिस तरह उन्होंने अपनी हुकूमत गंवा दी मगर अमन कायम किया, पानामा में उनको फंसा दिया, बेगुनाह क्या साबित हुआ, और फिर अब घोड़े फाड़ लिए नवाज शरीफ साहब वापस आओ, खुदा का वास्ता है, खेती उजड़ गई है, वो अब आएगा, फिर हल चलाएगा, फिर खाद डालेगा, पानी लगाएगा, फिर फसल होगी। पैगाम देना चाहता हूँ, अगर आप हंगू और अक्ज़ैब की
तरक्की चाहते हैं, नवाज शरीफ साहब यहाँ पर आएँ, उनके नुमाइंदे शेर के निशान पर इलेक्शन लड़ेंगे इंशाअल्लाह ताला। ना हुआ तो झगड़ा अंकल को लड़ाएंगे, गवर्नर थे ना, ना हुआ तो किसी और को लड़ाएंगे। इस दफ़ा हमने अपनी जमात को पाँव पे खड़ा करना है। हमारे सूबे में जब हम इताअत करते हैं, इतादों ने हमारी जमात को कमज़ोर किया है। मैं इताअत के बिल्कुल ख़िलाफ़ हूँ। हाँ, जहाँ कोई बहुत आप समझते हैं मजबूरी है, वहाँ इताअत करें। ये नहीं कि पूरी जमातें दूसरे के हाथ में डाल दें और फिर हम उनके ज़िली सदूर की मिन्नतें करते रहे। यार, हमारे ज़िली सदूर, अब डायरेक्ट नवाज शरीफ साहब का ये पैगाम है। मैं पंजाब अपने हल्के छोड़ के यहाँ इसलिए बैठा हूँ कि अपने जनूबी अजला की तरक्की के लिए अमीर मुकाम साहब हैं, सारे लोग हैं, मैं और गवर्नर साहब ने ये फैसला किया कि इन इलाकों में जाते हैं जो पसमानदा हैं, जो अफगानिस्तान के साथ जुड़े हुए हैं। ये हम कर रहे हैं इंशाल्लाह। कैप्टन साहब, आपसे लास्ट क्वेश्चन है, फिर और भी कोई पूछे जी। यही है, ये एक सियासतदान होने के नाते सियासतदान हमेशा ज़ेर अताब रहे हैं। ये करप्शन का नारा लग जाता है और एक लूट मार की है और उस बुनियाद पे इंतकामी कार्रवाइयाँ होती हैं। आपके दौर में बहुत हुई, मरियम साहबा के बारे में हुई, आपके ऊपर आपने भी जेलें कटी हैं और सब कुछ आपने करीब से हर तकलीफ़ को आपने बर्दाश्त किया है। इस वक्त आपने खुद कहा है कि खैबर पख्तूनख्वा में, पंजाब में करप्शन के रिकॉर्ड टूटे हैं। जब रिकॉर्ड टूट जाएं तो उसके बाद ये जो अभी एहतसाब के नाम पर जो कुछ हो रहा है, क्या ये एहतसाब है, या फिर अगर कोई आदमी आपके साथ मिल जाता है या किसी और के साथ और बिल्कुल क्लीन चिट उसको मिल जाती है, इस तर्ज़ अमल को आप क्या समझते हैं? पहले मैं आपको आपके सवाल की वजाहत करूँ। आपने सवाल को मिक्स कर दिया। पंजाब में शफाफ रहा है इसलिए शहबाज शरीफ फिर रहा है। पंजाब शफाफ रहा है इसलिए नवाज शरीफ और मरियम नवाज आज़ाद हैं। करप्शन हमारे सूबे में हुई है और 24 साल से हो रही है। किसी एक जमात ने नहीं की, सारी जितने इनको इक़्तिदार मिला है सब ने लुट पाई है। अब इनका एहतसाब ज़रूरी है। आप एहतसाब अदालतों में नहीं होते, एहतसाब काल कोठरियों में नहीं होते, वोट की ताकत से एहतसाब होता है। इन करप्ट लोगों को वोट दें तो बस बात ख़त्म होगी। बाकी जो हमने करप्ट लोगों को टिकट नहीं देना, आपने लोगों को वोट नहीं देना। सही है। मैंने जो बात की है ना, कुछ लोग मखसूस मकामात पर पहुंच जाते हैं, वहाँ से वो क्लियर हो जाते हैं, फिर पहले जो बातें होती हैं बाद में ख़त्म हो जाती हैं। क्लीन नहीं भाईजान, वोट की ताकत जो है ना, वो मखसूस मकामात की परवाह नहीं करती होती। वोट जब पड़ता है ना, तो बेनज़ीर साहब 88 में आई थी तो ज़ियाउल हक साहब ने क्या, अल्लाह उनको दोनों को जन्नत जगह दे, तो उनके क्या हालात थे, तो तब पता चला कि जी बड़े बड़े बुर्ज गिर गए थे। वोट की ताकत से अवाम गिराएं करप्ट लोगों को। एहतसाब वोट से होगा तो जमहूरियत फले फूलेगी। सवाल शॉर्ट करेंगे। पहले मैं अपना बात करूं। हम आज कैप्टन सफदर साहब की क़ियादत में हमारे गवर्नर साहब और हमारे कारी साहब और अली यूसुफजई साहब, हम सब यहाँ आए हैं और यहाँ एक उम्मीद लेकर आए। और बंदा वहाँ जा सकता है जहाँ के लिए कोई काम किया हो। और अल्लाह ताला ने ख़ुद कुरान में भी फरमाया है कि हल जज़ा और एहसान इल्लल एहसान, नेकी का बदला नेकी से। पूरे इस खैबर पख्तूनख्वा में सबसे ज़्यादा जो मुतासर हुआ है दहशतगर्दी से, ये हंगू हुआ है, क्योंकि इसके साथ 3 एजेंसियाँ लगता था, उर्रम, नॉर्थ वज़ीरिस्तान और औरंगज़ई। यहाँ शाम के बाद आप लोग नहीं निकल सकते और यहाँ से कोई ये नहीं कह सकता है कि मुझे किसी ने अगवा नहीं किया हो या मेरा कोई शहीद नहीं हुआ हो। किसी के घर में कोई घर इस तरह नहीं होगा पूरे हंगू में। अल्हम्दुलिल्लाह हम उठे। एक अच्छा प्राइम मिनिस्टर था हमारा नवाज शरीफ, हम उसके पार्टी में भी शामिल नहीं थे, मगर उसने ये एहसान पहले हमारे ऊपर किया, फिर खैबर पख्तूनख्वा जो बड़ा खैबर पख्तूनख्वा बन गया, जिसमें एक्स फाटा भी शामिल हो गया, हमारे ऊपर एहसान किया कि हमें वो आइन दी जिसकी वजह से आज हंगू में हम बैठकर प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहा है। नहीं तो यहाँ कोई बाहर का बंदा आ सकता था 2018 से पहले? आप बताओ मुगल साहब, कोई नहीं आया, नहीं आ सकता था। आ भी नहीं सकते, यहाँ के लोग चले गए। हाँ, यहाँ के लोग चले गए थे। आज अगर हम बैठे हैं तो इसके लिए किसी ने फैसले किए हैं और वो फैसलों का जुर्रत अगर और किसी लीडर में होता तो 72 सालों में करके देखा था। ये जुर्रत सिर्फ नवाज शरीफ साहब में था। जिस तरह पाकिस्तान मुस्लिम लीग ने पाकिस्तान बनाया है, इसी तरह पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून ने आईने तकमील पाकिस्तान भी करके देखा है।
آج اگر میں پاکستان نون میں شامل ہوا ہوں تو ان کے کچھ احسانات تھے میرے اوپر، تو اس لیے میں شامل ہوا ہوں، نہیں تو میرا اپنا بزنس بیس جو ہے کراچی ہے. مجھے اگر جانا چاہیے تھا اپنے مفاد اور سیاسی اپنی ذاتی مفاد کے لیے تو پیپلز پارٹی میں جانا چاہیے تھا. میں پیپلز پارٹی میں نہیں گیا ہوں کیونکہ میں نے اپنے صوبے کا، اپنے ملک کا خدمت کرنا ہے. اور مجھے یہ نظر آتا ہے کہ اگر ہم عوام کے سامنے اسی طرح سرخرود ہو کر کھڑے ہو سکتے ہیں تو وہ صرف مسلم لیگ نون کے امبریلے کے نیچے، کہ ان کی نیچے ہم انشاءاللہ تعالیٰ اس صوبے کو بھی اسی طرح ڈیولپ کر سکتے ہیں پاکستان مسلم لیگ میاں نواز شریف کے اور شہباز شریف کے ویژن سے، جس طرح پنجاب ڈیولپ ہوا ہے. اگر یہاں کے بہت سارے لوگ، بہت کم توڑے نہیں، سارے لوگ باہر ملکوں میں ہے اور خاص کر میڈل ایسٹ میں ہے، عرب ملکوں میں وہ گرمیوں میں بلڈنگ بنا رہے، تو کیا وہ ان کے لیے یہاں کوئی روزگار نہیں دیکھا جا سکتا کہ وہ یہاں آئے اور یہاں آ کر اپنے بچوں کے ساتھ بھی رہے اور اپنے علاقے اور قوم کا بھی خدمت کرے؟ تو انشاءاللہ تعالی ہمارے لیے ایک عام، ہم اس کے پارٹی میں بھی نہیں تھے، مگر اچھا کام اگر ہم نے اپنے علاقے کا بتایا ہے تو نواز شریف صاحب نے اس کو ہمارے لیے کیا ہے. سب سے پہلے ہمارے جو بارڈر تھے 5 بارڈر، تورخام، خرلچائی جو کرم ڈسٹرکٹ کے ساتھ لگتا ہے، غلام خان اور انگوراڈا، آپ جاؤ دیکھو انٹرنیشنل سٹینڈرڈ کا وہ بارڈر بن رہا ہے. جیسا کہ باہر دنیا میں کوئی تصور کر سکتا ہے، ہم صرف تصور کر سکتے ہیں اور باہر دنیا میں ہے کہ ہم بھی اس طرح جائیں گے. وہ صرف اس لیے نہیں ہے کہ ہم نے اپنے علاقے کو نہیں، پاکستان کو اس سے مضبوط کرنا ہے، اس سے پاکستان کو آگے لے کر جانا ہے. اسی بارڈروں سے ہم نے سینٹرل ایشیا اور یورپ تک جانا ہے اور انہی کے مارکیٹ میں ہم نے اپنے پروڈکٹ لے کر جانا ہے. اگر یہاں پر آپ نے بات کی اس کے امرود کی، کہ امرود 2 دنوں میں خراب ہوتا ہے، اگر یہ فریز کنٹینر میں ڈالا جائے تو کیا یہ یورپ میں نہیں بیچ سکتا؟ تو یہی سوچ لے کر ہم یہاں آئے ہیں اور ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ہاں اگر ہم وہ لوگ یہاں نہیں آ سکتے ہیں، نہ یہ عام عوام میں بیٹھ سکتے ہیں جنہوں نے کچھ کیا نہ ہو. ہم نے کیا بھی ہے اور کرنا بھی چاہتے ہیں، تو اس لیے ہم یہاں آ کر سامنے بیٹھے ہیں اور سامنے سوال جواب کے لیے آپ کے سامنے بیٹھے کہ ہم پوچھو ہم سے کہ ہم نے کیا ہے اور ہمارا کیا ویژن ہے اور ہم کیا امید رکھتے ہیں کہ اس پاکستان مسلم لیگ نون نے ہمیں کیا بنانا ہے. ابھی سوال کرو. ایک کوشچن آپ سے کرتا ہوں. ابھی آپ نے اپنے عزائم بتا دیے ہیں کہ آپ خیبر پختونخوا میں ہر صورت میں نیک ارادے بتائیں آپ. خیبر پختونخوا میں ہر صورت میں آپ نے حکومت بنانی ہے، کیونکہ یہ صبح سفر ہوا ہے، محرومیاں ہیں، بے روزگاری ہے، غربت ہے، بد امنی ہے، اس کا بھی مقابلہ میاں صاحب کی حکومت نے کیا تھا. ابھی حکومت بنانے کے لیے آپ کو سیٹیں چاہیے. تو جنوبی اضلاع، میں پورے جنوبی اضلاع کی بات کر رہا ہوں، اس علاقے میں کارکنوں میں کرنٹ آ جائے، ایک پوٹینشل آ جائے، اس پوائنٹ کو سامنے رکھتے ہوئے آج ہنگو کا دورہ ہے. اس کے بعد کہاں جانے کا آپ کا ارادہ ہے؟ ہمارا پورا خیبر پختونخوا میں جانے کا ہم نے جانا ہے. ہم نواز شریف صاحب کا احسان مانتے ہیں کہ اس نے کیپٹن صفدر صاحب کا یہ ذمہ داری لگایا ہے کہ خیبر پختونخوا میں جو مرحومیہ ہے اس کو ختم کرنے کے لیے آپ نے ہر ڈسٹرکٹ میں جانا ہے خیبر پختونخوا کے، اور وہاں جو چیز ہوگا تاکہ آگے جب ہم حکومت میں آئے ہم ان کو کر کے دکھائے. ہم نے مذہب پرستوں کو دیکھا جنہوں نے سیاست کو دین کے تابع کیا ہوا ہے. ہم نے قوم پرستوں کو دیکھا جو لر و بر کا نعرہ لگاتا رہا. مجھے ایک فائدہ بتایا دونوں کا. مذہب پرستوں نے ہمارا ایک رمضان ہمارا جو اسلامی ملک ہے ان کے ساتھ اکٹھا نہیں کیا. پوری دنیا کا ایک دن رمضان ہوتا ہے، ہمارا اس کے بعد ہوتا ہے. اسی طرح ہمارا عید ایک ذمہ داری پورا نہیں کیا. اور تو سب چھوڑے جو ان کا مذہبی ذمہ داری ہے جو سب سے پہلے پورا کرنا چاہیے تھا. قوم پرست لر و بر 75 سالوں سے یہ عوام کو سادہ بنا رہے. مجھے ایک فائدہ بتائے جو لر و بر کا نعرہ پچھلے 75 سالوں سے لگا رہا ہے کہ کیا فائدہ پہنچایا ہے ہمیں، ہمارے پختونوں کو، سوائے گمراہ کرنے کا، سوائے ہمیں بدنام کرنے کا ملک کے اندر، سوائے اس کا کہ یہ محب وطن نہیں ہے. اور افغانستان کے پختونوں کو کیا فائدہ پہنچا ہے سوائے اس کا کہ وہاں پر آپس میں لڑائیاں اسی وجہ سے ہو رہا ہے. اگر فارسی زبان کا اور پشتونوں کا لڑائی ہو رہا ہے تو اسی بات پر ہو رہا ہے کہ یہ آپ ملک کے اندر یہ آپ نے
ये क्या बनाया हो? अगर फॉर एग्जांपल पंजाब में आरई है, राणा है, राजपूत है, इंडिया में भी है, अगर आज पंजाब में कोई ये नारा लगा ले कि इंडियन राजपूत और पाकिस्तानी राजपूत जिंदाबाद, तो हमें कैसा महसूस होगा? हमारे दिल में दर्द होगा। तो इसी बात पर हमारे मुतालिक अगर पाकिस्तान के अंदर पाकिस्तानियों को दर्द होता है तो बिल्कुल जायज़ और ठीक बात है कि उनको ये दर्द होना चाहिए। जब हमें ये दर्द महसूस होता है तो उनको भी इसी तरह महसूस होता है। तो इसीलिए हम निकले हैं कि हमने मजबूत पाकिस्तान बनाना है, जैसा कि हमने मजबूत खैबर पख्तूनख्वा अल्हम्दुलिल्लाह नवाज शरीफ की क़ियादत की वजह से बना है, आईनी तकमील पाकिस्तान होने की वजह से बना है। खैबर पख्तूनख्वा का बॉर्डर इंटरनेशनल किसी मुल्क के साथ नहीं लगाता। आपका कश्मीर का, जीबी का, पंजाब का, सिंध का, बलूचिस्तान का तो पोर्ट भी है, ईरान के साथ भी है, अफगानिस्तान के साथ भी है। सिर्फ खैबर पख्तूनख्वा इस तरह सूबा था जिसकी इंटरनेशनल बॉर्डर किसी के साथ नहीं लगती थी, दरमियान में यह फाटा था। मियां नवाज शरीफ की वजह से, इस मर्जर की वजह से, आईनी तकमील की वजह से क्या मिला? उसी तरह अहमियत खैबर पख्तूनख्वा का पैदा हुआ जिस तरह बाकी सूबों का है, क्योंकि ये भी एक इंटरनेशनल गेटवे के साथ लिंक हो गया है, सेंट्रल एशिया और यूरोप के साथ लिंक हो गया है। तो इंशाअल्लाह ताला आने वाले दिनों में वही सब कुछ हम इन कौम को, खैबर पख्तूनख्वा के अवाम को, मुल्क को मजबूत करने के लिए डिलीवर करेंगे जो बाहर दुनिया में है और हमारे मुल्क में नहीं। बहुत शुक्रिया। एक बाबा शुक्रिया जी, इतनी तफसील से कैप्टन साहब ने और इसने बातें की कि मैं सोच रहा हूँ कि क्या रह गया। असल में बात ये होती है ना कि लंबे अरसे के बाद इस लेवल के लीडर किसी जगह पर इकट्ठे हों तो वैसे ही जज्बाती इंसान हो जाता है और कुछ कारकुन भी खुश होते हैं। आप गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा रहे हैं, जब मुस्लिम लीग नून के आप जनरल सेक्रेटरी रह चुके हैं 2008-9-10 में, तकलीफ़ का ज़माना था उस वक़्त आप थे। फिर आपके सूबे में इख्तलाफात पार्टी में जा रहे थे, अभी तो इख्तलाफात आपके ख़त्म हो गए ना। अब टिकटों की तकसीम के मामले में कोई ऐसी बात है कि जिससे पता चले कि आपका जो ग्रुप है वो कोशिश करे कि मेरे ज़्यादा लोगों को वो टिकटें मिलें, या अमीर मुकाम साहब जो हैं ये वो, या एक जान, दो कालब एक जान हो गए आप? शुक्रिया जी, आपने बहुत लंबा क्वेश्चन, बहुत छोटा क्वेश्चन था लेकिन लंबा कर दिया आपने। बहरहाल ये आपको याद है कि मैं ज़्यादा अरसा पहले यहाँ नहीं आया था। बिल्कुल 2023 अप्रैल में मेरे पास अभी भी नोट है आपका कि आपसे बातचीत हुई थी, आपके साथ बैठा था, और अहमद शरीफ थे हमारे एक मुस्लिम लीग के, वो हैं या नहीं है? नहीं है अहमद शरीफ। खैर उन्हें ज़रा पता कर लें कि वो किधर हैं और क्यों नहीं आज यहाँ पर उनको बुलाया गया। तो वहाँ यहाँ पर मेरा आने का मकसद क्या था? जो मकसद आपको कैप्टन साहब ने बयान किया कि इलेक्शन के बाद जब मैंने देखा कि ये इलाके हैं जो बिल्कुल पसमानदा भी हैं और इन पर कोई तवज्जो भी नहीं दे रहा, तो मैंने आकर यहाँ पर एज गवर्नर, आपको याद होगा कि यहाँ पर मैंने तकरीबन 6 छोटे डैम थे कि और अगजई से बाड़ा तक रोड, और अगजई से बाड़ा तक रोड जो है ये बिल्कुल ऑन रिकॉर्ड है, ये तो छुपी हुई बातें नहीं हैं, वो मैंने अपनी तरफ से की। और आज जब हम आ रहे थे तो मुझे यही तसल्ली थी कि इसको अगर किसी और ने नहीं पूछा तो मुस्लिम लीग नून ने ज़रूर पूछा है। और आइंदा के लिए भी आपको जो प्रोग्राम दिया है कैप्टन साहब ने, अफरीदी साहब ने बड़ा वाज़ेह प्रोग्राम दिया है कि हम इस पाकिस्तान को इंशाल्लाह एक कुव्वत बनाना चाहते हैं। और ख़ासकर हमारे सूबा जो है खैबर पख्तूनख्वा, अगर इसको नज़रअंदाज किया गया तो वो इसलिए कि आज तक हमारा पहले होता था चीफ मिनिस्टर, तो जब से चीफ मिनिस्टर हमारा नहीं आया, कोई 26-30 साल हो गए हैं, 24 साल हो गए हैं, तो उसके बाद तो हमें कुछ नहीं मिला ना। इसीलिए इस दफ़ा ये कैप्टन साहब जो निकले हैं वो इसी मिशन पे निकले हैं कि इस दफ़ा हम इंशाल्लाह जाके सही उम्मीदवारों को टिकट देंगे ताकि वो इलेक्शन जीतें, हमारी इंशाल्लाह मेजॉरिटी बने, हमारा चीफ मिनिस्टर आए। सबसे बड़ी बात यह है इंशाल्लाह। और बाकी जमहूरी पार्टी में जो इख्तिलाफात होते हैं और वो ये तो हुस्न है जमहूरियत का, इख्तिलाफात होना। थैंक यू। यहाँ मैं एक चीज़ क्लियर करूँ
آپ نے فرمایا کہ جی ٹکٹوں کا یہ جو ٹیم آپ کے سامنے بیٹھی ہے یہ مرکز نے معاونت کے لیے صوبے کو بیچی ہے کہ ہم نے ہر جگہ آپس میں تقسیم کی ہے. امیر مقام صاحب ہمارے صدر ہیں, مرتضیٰ جاوید عباسی صاحب ہمارے جنرل سیکرٹری ہیں. یہ فیصلے ان کے ہیں. انہوں نے 5 سال اس صوبے کی جو ہے خاک چھانی ہے, کس کو ٹکٹ دینا ہے کس کو نہیں دینا. ہم اگر پارلیمانی پارٹی کے اس بورڈ میں ہیں مگر ہم نے یہ ہمارے جو دست و بازو ضلعوں میں بیٹھے ان کی رائے لینی ہے. ان کی رپورٹیں جائیں گی. ابھی بیٹھ کے انہوں نے رپورٹس تیار کی ہیں کہ جی کس کو ٹکٹ دینا ہے. پھر ان کی ذمہ داریاں ہیں ورکرز کی. یہ اصل ہم لوگ کچھ بھی نہیں ہیں, یہ نواز شریف کے دست و بازو ہیں. تو ٹکٹ کا فیصلہ جو ہے پارلیمانی بورڈ, امیر مقام صاحب, گورنر صاحب یہ بیٹھے ہوں گے. ان کی رپورٹس ہوں گی. ان سے ہم باہر تو نہیں ہو سکتے, ڈکٹیشن تو نہیں دے رہے یا ہم کوئی وہاں سے آرڈر کر دیں گے کہ جی یہ لڑے گا یہ نہیں لڑے گا. جس کو مقامی ہماری تنظیم کہے گی پھر ان کی ذمہ داری ہوگی اس کے ساتھ دوڑنا بھی, یہ ہوگا. تو پروفیسر صاحب آج تو ایسا لگا جیسے ہم پریس کانفرنس میں نہیں آپ کی کلاس میں بیٹھے صرف شکریہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. لما دیر قابل قدر فخر کی پی کے بہادر سپوت, للکارنے والا, جھنجھوڑنے والا, نعرہ تکبیر بلند کرنے والا کیپٹن صفدر صاحب, سابقہ گورنر اقبال ظفر جگڑا صاحب, ہمارے قومی رشتہ دار, ہمارے علاقائی رشتہ دار, ہماری خاندانی رشتہ دار, الحاج شاہ جی گل صاحب, علی خان صاحب, قاری ظاہر صاحب, ہمارے جنرل سیکرٹری سید جمال صاحب اور ہمارے پریس کے بھائیوں اور ان کے ساتھ آئے ہوئے مہمانوں, السلام علیکم. میں آپ کا زیادہ ٹائم نہیں لیتا لیکن شروع اس بات سے کروں گا کہ اشنا دخکلی مخ بدر لس صفت بیان کرم خو گڑا شلکم ڈڈے اسکی خوگلگی. جب نواز شریف کی کردار اور نواز شریف کی دور اس ملک سے نکالا جائے تو میرے خیال میں قائد اعظم کے علاوہ کچھ بھی نہیں بچتا. اور آج ہمارے لیے میں اسپیشل صرف شکریہ ادا کرتا ہوں. طارق مغل صاحب کی ایک بات بہت تکلیف دی کہ آپ کے ہنگو میں پوزیشن اس طرح نہیں ہوگا کہ ہم الیکشن جیت سکیں گے. جب انشاءاللہ ورکر ہوں گے, جب انشاءاللہ ان کی سرپرستی ان کے ہاتھ ہمارے سروں پہ ہوگے تو انشاءاللہ اس گرین ہاؤس سے میں اعلان کرتا ہوں کہ دور بھی ہمارا ہے اور انشاءاللہ ان نے اور پی کی سیٹ بھی ہم انشاءاللہ جیت کر دکھائیں گے. باقی آپ سب لوگ مغل صاحب, میں اس جگہ پہ گھوم کے دیکھ کے چیزیں ڈسکس کی ہیں اپنی جماعت کے ساتھ. جی سر. اس وقت اس ہنگو میں اگر آپ نے کوئی افریدی پیدا کرنا ہے جو کرکٹ کے میدان میں ہو, کوئی یوسفزئی پیدا کرنا ہے جو اس ملک کو ایٹمی دھماکوں کا راستہ دکھا گیا, ڈاکٹر عبدالقدیر خان, کوئی اور آپ نے کرنا ہے. اس ہنگو کو ایک بڑا اچھا خوبصورت اسٹیڈیم بھی چاہیے جس طرح احسن اقبال صاحب نے نارووال میں بنایا. اس کے بعد وہ 2 سال بیچارے جیل بھی کاٹ کے آئے. قصور کیا تھا؟ نوجوانوں کے لیے اسٹیڈیم بنایا. اب ہم ہر ایک جگہ پہ جا کے کالج, یونیورسٹی, آئی ٹی کی یونیورسٹی, ہاسپٹلز اور نوجوانوں کے لیے ایک ایک اسٹیڈیم بڑا ریکمینڈ کر کے جا رہے ہیں. تو میں نوجوانوں کو, ہنگو کے نوجوانوں کو مبارکباد دیتا ہوں کہ ایک بڑا اسٹیڈیم آپ کے لیے انشاءاللہ تعالیٰ, اور اس کا نام ہوگا نواز شریف اسٹیڈیم. آخر اور بات سنیں, جب خیبر فتح ہوا تھا ڈرتے بہت ہیں. ایک لیڈر کا نام لے لیا دوسرے کا نہیں لیا. گاڑی بھی لوڑ لگ رہا لگ
ठीक